Trigonometry is a branch of mathematics in which we study about triangles. So trigonometry lo triangles gurinchi study chestam and the relationships between their sides and between the in the triangles the relationship between the three sides. We study about the sides and also angles and also about the angles also we can study between the sides. Next, suppose if we take here a triangle is there, right angle triangle, and in this right angle triangle we know that this is the base and this is nothing but perpendicular. This is perpendicular. Why? Because of it is the right angle 90 degrees and this is hypotenuse. Hypotenuse. Now here perpendicular if we denote by P and base we denote by B and next hypotenuse we denote by H. So తీసుకున్నప్పుడు we have directly నేను ఫార్ములాస్ కి ఎంటర్ అవుతాను. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అకాడమిక్ టీచింగ్ అంటే వీ కెన్ టీచ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. నేను చెప్పేది ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ ఇది బేస్ ఇది హైపోటెనస్ మొత్తంగా మీకు డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలంటే whenever the formulas some formulas are there, that is this perpendicular means p by hypotenuse is nothing but h. P by h is equals to we have the formula and a perpendicular side by hypotenuse we have the formula is sin theta. Next similarly base by hypotenuse that is b by h and a side base by hypotenuse that is equals to cos theta. Next p by base that means perpendicular by base that is p by b is equals to tan theta. అంటే perpendicular side by base is equals to tan theta. Similarly the reciprocal of this h by p అంటే h by p means the reciprocal of sin theta. h by p equals to reciprocal of sin theta 1 by sin theta అవుతుంది. So that formula is equals to cosec theta. Okay. Reciprocal of sin theta అంటే h by p రివర్స్ అవుతుంది. p by h reversed. So h by p equals to 1 by sin theta equals to cosec theta. Board not clear? Okay. Suppose next p by h equals to sin theta and this is p and this is b, this is h and next b by h equals to cos theta and p by b equals to perpendicular by base equals to tan theta and next h by p equals to 1 by sin theta that is equals to cosec theta. Okay, ఇప్పుడు విజిబుల్ ఆ బోర్డు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రివర్స్ ఆఫ్ h by b అంటే h by b కి రివర్స్ ఏమవుతుందంటే h by b means hypotenuse by base. So that is reverse of b by h అన్నమాట. b by h. So h by b equals to 1 by cos theta. 1 by cos theta equals to that is nothing but sec theta. 1 by cos theta equals to sec theta. Next another one last p by b equal to tan theta that is b by p we take reverse of p by b and the reciprocal of p by b that is b by p equals to 1 by tan theta. 1 by tan theta is nothing but cot theta.
ఓకే, నోట్ చేసుకోండి ఇవి. రబ్ చేయమంటారా? రబ్ చేయమంటారా? ఓకే, నెక్స్ట్ పైథాగరస్ థియరం. పైథాగరస్ థియరం. సో పైథాగరస్ థియరం Pythagoras theorem. So that is the area of the square built upon the hypotenuse of a right angle triangle is equals to the sum of the areas of the squares upon the remaining sides. అంటే పైథాగరస్ థియరం ఏం చెప్తున్నాడు? ద ఏరియా స్క్వేర్ బిల్ట్ అపాన్ ద హైపోటెనస్, హైపోటెనస్ స్క్వేర్ మీద ఉన్న ఏరియా that is equals to the sum of the remaining areas on the remaining sides. The sum of the areas of the remaining sides. That is nothing but, suppose this is a right angle triangle and this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. So it is nothing but hypotenuse square h square equals to p square plus b square. Okay now. So this is the hypotenuse whole square equals to perpendicular square plus base square. It is the Pythagoras theorem. So one example, one problem. In a triangle, ABC. So AB equal to the value of AB equals to, here it is given 5, and next AC equals to 12. Find sin B. Sin B value find out here. If angle A equals to 90 degrees. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ ఇదే ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, దీన్ని మనం ఎట్లా తీసుకోవచ్చు డినోషన్స్. ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి, ఇది సి అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ఇది బేస్, ఇది యాక్చువల్ గా బి అంటే ఇక్కడ బేస్ అన్నట్టు. నౌ ఇప్పుడు దీని నుంచి తీసుకుంటే మనకి ఏసీ అనేది గివెన్, ఏసీ ఏబి ఇస్ గివెన్, ఏబి వాల్యూ ఇస్ 5, దట్ ఈస్ ఏబి సైడ్ ఇస్ 5. అండ్ నెక్స్ట్ ఏసీ సైడ్. సో ఏసీ సైడ్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 12 ఇచ్చారు. సో ఏసీ సైడ్ ఈక్వల్స్ టు 12, అంటే ఇది 12. నెక్స్ట్ ఎందుకు ఇట్లా తీసుకున్నాము? ఇఫ్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees అన్నాడు కాబట్టి యాంగిల్ ఏ దగ్గర 90 degrees తీసుకోవాలి. వి హావ్ టు టేక్ ఎట్ యాంగిల్ ఏ 90 degrees ఇక్కడ. సో యాంగిల్ ఏ దగ్గర 90 ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ బేస్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ ఏసీ అనేది పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ హైపోటెనస్ అవుతుంది. నౌ ఇప్పుడు మనకు తెలియదు ఏంటంటే హైపోటెనస్ తెలియదు. సో వి హావ్ ద ఫార్ములా h స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు p స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. That is nothing but perpendicular square means perpendicular is 12 whole square plus b square means 5 square. That is equals to, చెప్పండి ఎంత అవుతుంది? 12 square అంటే 144 plus 5 square is 25. That is equals to how much? So 144 plus 25 is equals to 169. So h square equals to 169. H equals to under root of 169. So ఇది, సో ఎంత? Under root 169 is
13. సో వి హ్యావ్ ఇప్పుడు హెచ్ వాల్యూ వచ్చింది. హెచ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 13 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు? పాయింట్ సైన్ బి కనుక్కోమన్నా. సైన్ బి కనుక్కోమంటే ఇక్కడ సైన్ బి అంటే సైన్ బి రావాలంటే ఇప్పుడు మనము దీని కొరకు యాక్చువల్గా సైన్ థీటా ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? సైన్ థీటా ఫార్ములా ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ బై సైన్ థీటా బేస్ కాదు, పర్పెండిక్యులర్ బై హెచ్. సో సైన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు that is sin theta equals to p by h. That is nothing but sin b equals to p by h means p means 12 by h is nothing but 13. So sin b equals to how much it is? 12 by 13. Note చేసుకోండి. ఉన్నాడు క్లాస్లో ఉన్నాడు. సో నోట్ చేసుకున్నారా? కపర్ది లేవా క్లాస్లో? కపర్ది కపర్ది సో నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్ trigonometric table of some specific angles. Trigonometric table of some specific angles. అంటే కొన్ని స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ కి వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్. సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. నౌ దిస్ ఇస్ sin theta తీసుకుందాం. దిస్ ఇస్ cos theta and this is tan theta. This is nothing but cosec theta and this is sec theta and here it is cot theta. సో ఇక్కడ యాంగిల్స్ వచ్చేసి 0 degrees, next 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. So these are the values given. Specific angles మనకు ఉంటాయి. కొన్ని యాంగిల్స్ కు మాత్రం ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాము. మీకు పాలిసెట్ 10th వరకు ఇవే యాంగిల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇంటర్మీడియట్ కి వెళ్తే 75 డిగ్రీస్ ఉంటుంది, 150 డిగ్రీస్ అని ఉంటుంది. ఇంకా చాలా రకాలుగా మనం అన్ని యాంగిల్స్ కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ సైన్ థీటా వాల్యూ వచ్చేసి సైన్ 0 వాల్యూ 0 ఆల్వేస్. నెక్స్ట్ సైన్ 30 వాల్యూ వచ్చేసి మీకు ఎంత అవుతుంది అంటే సైన్ 30 వాల్యూ 1/2. సో సైన్ 45 వాల్యూ 1/2. సైన్ 60 వాల్యూ √3/2. సైన్ 90 వాల్యూ 1. నెక్స్ట్ మీరు కాస్ థీటా కనుక్కోవడానికి జస్ట్ రివర్స్ రాసుకోండి. కాస్ కి ఈ 1 ఇక్కడికి వస్తుంది. కాస్ 0 వాల్యూ 1. నెక్స్ట్ కాస్ 30 వాల్యూ ఈ ఇక్కడ సైన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో రివర్స్ రాస్తాం ఇక్కడ. అంటే సైన్ అది కాస్ 30 వాల్యూ √3/2 అవుతుంది. మళ్ళీ కాస్ 45 ఇక్కడ ఇదే వస్తుంది, 1/√2 వస్తుంది.
నెక్స్ట్ కాస్ 60 వచ్చేసి ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది 1/2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ కాస్ 90 వచ్చేసి 0. ఓకే, కాస్ 90 వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ టాన్ అంటే మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. మీకు టాన్ థీటా యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా, టాన్ థీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. నెక్స్ట్ మీకు అట్లాగే కాట్ థీటా రాస్తే కాట్ థీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ కొసెక్ థీటా అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్ థీటా. 1/sin theta is cosec theta. Cosec theta equal to 1/sin theta. Sec theta equal to 1/cos theta. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు tan theta వాల్యూ రావాలంటే tan theta లో sin 0 కనుకుంటే sin 0/cos 0 ఏమవుతుంది? 0/1. ఇది 0/1 అంటే ఎంత? 0నే. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనకు tan 0 వచ్చేసి 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ tan 30 కావాలంటే 1/2/√3/2. 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. tan 30 వచ్చేసి 1/√3. నెక్స్ట్ ఇది 1/√2 ఉంది. 1/√2/1/2 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 1. నెక్స్ట్ ఇది √3/2/1/2 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? √3. నెక్స్ట్ 1/0 అంటే cot tan 90. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొసెక్ రాస్తే కాట్ కి ఏమవుతుందంటే కాట్ కి జస్ట్ రివర్స్ అవుతుంది. ట్యాన్ కి ఉన్నది కాట్ కి ఇక్కడ చివర్లో ఉన్నాయి కదా, దీన్ని మీరు రివర్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. కాట్ థీటా tan థీటా అనేది రెసిప్రోకల్ కదా. tan థీటాకి ఇంకొకటి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 1/cot థీటా రాయొచ్చు, లేదా cot థీటా ఈక్వల్ టు 1/tan థీటా. cot థీటా ఈక్వల్ టు 1/tan థీటా. ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు tan రాసుకుంటే మీకు cot ఈజీ. ఎట్లా అంటే cot ని ఇక్కడ cot 0 ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? cot 30 వచ్చేసి ఈ √3 ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ cot 45 ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1 ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ cot 60 ఏమవుతుందంటే 1/√3. నెక్స్ట్ cot 90 వచ్చేసి ఈ tan కి ఇక్కడ ఉన్న 0 ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొసెక్ రాసుకోవాలి. ఒక కొసెక్ రాసుకుంటే సెక్ ఈజీ. ఇప్పుడు సైన్ కి తెలుసుకుంటే రివర్స్ చేసి రాసుకుంటే కాస్ వస్తుంది. tan తెలుసుకుంటే రివర్స్ చేసి రాస్తే కాట్ వస్తుంది. కొసెక్ తెలుసుకుంటే రివర్స్ చేసి రాస్తే సెక్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కొసెక్ రాయాలంటే 1/sin theta కదా. సో ఇప్పుడు కొసెక్ థీటా రాస్తున్నా నేను. 1/sin theta అంటే 0లో 1/sin 0 ఏమవుతుంది? 1/sin 0 ఇస్ సారీ 1/sin 0 అంటే 1 sin 0 ఇస్ 0. సో 1/0 ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ ఈ 1/sin 30 ఇది 1/sin 30 అంటే కొసెక్ 30 అవుతుంది. అంటే 1/1/2 ఏమవుతుంది? 2. ఇది 1/1/√2 అంటే 1/√2 కదా, అంటే 1/1/√2 √2. నెక్స్ట్ ఇది 1/√3/2 అంటే ఏమవుతుంది? 2/√3. నెక్స్ట్ ఇది 1/1 అంటే ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు సెక్ రాయడం ఈజీ. ఇప్పుడు కొసెక్ రాసిన తర్వాత దీన్ని రివర్స్ చేసి రాయండి. 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2/√3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ √2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ √2 తర్వాత ఈ 2 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి.
మాట్లాడి ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనము. sin 0 వాల్యూ గుర్తు పెట్టుకోండి. sin θ వాల్యూస్ గుర్తుంటే మిగతా గుర్తొస్తాయి. సో sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1. ఈ ఈ సైన్ కాలం సైన్ రో వచ్చిన తర్వాత కాస్ థీటాకి రావాలంటే జస్ట్ సైన్ థీటాకి రివర్స్ చేస్తాయండి. ఇప్పుడు కాస్ థీటా వాల్యూస్ రావాలంటే ఇది 1, నెక్స్ట్ ఇక్కడ √3/2, నెక్స్ట్ ఇదే 1/√2 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇటు వస్తాం 1/2 ఇక్కడికి వస్తుంది, 0 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, అంటే కాస్ 90 వాల్యూ 0 ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మీకు tan థీటా రావాలంటే tan థీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకు తెలుసు sin థీటా బై కాస్ థీటా. అంటే ఇగో 0/1 తీసుకుంటే tan థీటా 0/1 ఇస్ 0. నెక్స్ట్ 1/2/√3/2 అంటే 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి 1/√3 అవుతుంది. tan 30 1/√3. నెక్స్ట్ 1/√2/1/2 అంటే 1 అవుతుంది. tan 45 1. నెక్స్ట్ √3/2/1/2 అంటే 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి √3 అవుతుంది. tan 60 √3. నెక్స్ట్ 1/0 sin θ బై cos θ చేయాలి. tan θ అంటే 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ అన్డిటర్మైన్డ్. నెక్స్ట్ tan వచ్చిన తర్వాత cot రావాలంటే cot అండ్ tan ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ మాత్రం రెసిప్రోకల్. అయితే ఇక్కడ వీటిని తీసుకుంటే cot ని రివర్స్ చేసి రాస్తే tan అవుతుంది. సో లేదా tan ని రివర్స్ చేసి రాస్తే cot అవుతుంది. సో tan తీసుకుంటే ఈ ఫస్ట్ ఉన్నది ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ √3 ఉంది కదా, అది ఇక్కడ √3 అంటే cot 60 √3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ tan 45 1 అని ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అంటే cot 45 కూడా 1. నెక్స్ట్ tan 30 వచ్చేసి 1/√3 ఉంది అంటే cot 60 వచ్చేసి 1/√3 అవుతుంది. రివర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ tan 0 ని ఇగో ఇటు ఇటు రివర్స్ రాస్తాం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు cot వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొసెక్ ను సెక్ రివర్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే రివర్స్ అంటే ఇవి రెండు కో యాంగిల్స్ అంటే రెసిప్రోకల్ యాంగిల్స్ కాదు ఇవి. అంటే ఒకదానికి ఒకటి కోటర్నస్ యాంగిల్ అంటాం వీటిని. సో ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఇప్పుడు కొసెక్ థీటా కనుక్కుంటే కొసెక్ థీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/sin థీటా. సో 1/sin 0 ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ 1/0 0. నెక్స్ట్ 1/1/2 అంటే 2 అవుతుంది. కొసెక్ 30 వచ్చేసి 2. ఇది 1/√2 1/1/√2 అవుతుంది అంటే √2 అవుతుంది. 1/√3/2 దిస్ ఇస్ 2/√3. నెక్స్ట్ 1/1 1 అవుతుంది. ఈ కొసెక్ వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ రివర్స్ చేసి రాసుకుంటే సెక్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2/√3 ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ √2 ఈ √2నే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ 2 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ లాస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద వే. ఒకటి కనుక్కుంటే మిగతా అన్ని ఈజీ. ఒక రెండింటిని కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి. ఏంటి చెప్పండి ఏంటి వినబడుతుంది ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి. రూట్సా అమృత గ్రూప్సా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఒకటి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఆహా అట్లా అంటున్నామా? ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఒకటి మీకు చెప్పడానికి నేను చెప్తాను నేను. అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఇటు పాలిసెట్ వాళ్ళకి తీసుకున్నాం కదా, మీకు కూడా ప్రూఫ్స్ చెప్పానంటే ఇది అకాడమిక్ కోచింగ్ లాగా అయిపోతుంది. ఓకేనా, చెప్తా నేను, నో ప్రాబ్లం నాకు.
అవి కూడా చెప్తా కానీ కొద్దిగా నెక్స్ట్ మీకు ఎన్టీఎస్సి ఉంటుంది కదా, ఓకేనా? తీసుకుంటా ప్రూఫ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ప్రూఫ్స్ సైన్ 30కి ఎట్లా వస్తుంది యాంగిల్, 60కి ఎట్లా వస్తుంది వాల్యూ, అవి తీసుకుంటా నేను. అయితే పాలీసెట్ వాళ్ళు జస్ట్ 1 మంత్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, దానికి కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో మీరు ఈ ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు వస్తుంది. మీకు నెక్స్ట్ జూన్ లోపల నేను మళ్ళీ తీసుకుంటుంటాను మధ్య మధ్యలో, ఓకేనా? సండేస్ కూడా. ఓకే. నెక్స్ట్ కొన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉన్నారు, మీకు కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు చెప్తాను నేను. కాకపోతే పాలిసెట్ వాళ్ళకు తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది, మీకు ఎన్టీఎస్సికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో నెక్స్ట్ సో మనకు 4 క్వాడ్రంట్స్ ఉంటాయి. The two axes divide plane into 4 sections is called quadrants. అంటే suppose this is one axis, x axis, and this is nothing but y axis, y dash, x dash. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. క్వాడ్రంట్ అంటే జస్ట్ డివిజన్ పార్ట్ అన్నట్టు క్వాడ్రంట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. 4 parts, 1 2 3 4, fourth quadrant. And now here this, if we take all the trigonometric ratios are positive, only positive వస్తాయి దీంట్లో, all trigonometric ratios are positive. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి సైన్ ఆర్ కొసైన్ పాజిటివ్. సైన్ ఇంకోటి ఏముంటుంది ఆర్ కొసైన్, కొసెక్ అంటాం దీన్ని. సైన్ ఆర్ కొసెక్ పాజిటివ్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఇవి రెండు పాజిటివ్. ఇక్కడ ఆల్ పాజిటివ్, అన్ని పాజిటివ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేస్తే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో టాన్ ఆర్ కాట్ పాజిటివ్, టాన్ ఆర్ కాట్ పాజిటివ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కి వస్తే దిస్ ఇస్ కాస్ ఆర్ సెక్ పాజిటివ్. కాస్ ఆర్ సెక్ మాత్రమే పాజిటివ్, మిగతాన్ని నెగటివ్. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ కొసెక్ పాజిటివ్, ఇన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ టాన్ కాట్ పాజిటివ్, ఇన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కాస్ సెక్ పాజిటివ్. అండ్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఆల్ పాజిటివ్, సెకండ్ లోపల సైన్ కొసెక్ మాత్రమే పాజిటివ్, మిగతా అన్ని నెగటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ ఆల్ నెగటివ్. అండ్ ఇన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ టాన్ ఆర్ కాట్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ నెగటివ్. అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కాస్ ఆర్ సెక్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ నెగటివ్. సో ఇది ఏంటి అసలు అంటే చెప్తాను నేను. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో మనకి యాంగిల్ ఎంత నుంచి ఉంటుంది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో వచ్చేసి మనకు 0 to 90 degrees దాకా ఉంటుంది, అంతే కదా? ఇక్కడ 0 to 90 వరకే ఉంటాయి యాంగిల్స్, ఓకేనా? 0 నుంచి 90 వరకు ఉంటాయి. ఇక్కడ బిట్వీన్ 0 యాంగిల్స్ ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి? బిట్వీన్ థీటా తీసుకుంటే బిట్వీన్ 0 కి ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఈక్వల్ టు 90. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో 0 అండ్ 90 కి మధ్యలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కి వస్తే 90 కి అబోవ్ ఉంటుంది యాంగిల్, అండ్ 180 కి బిలో. అంటే ఇది ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? 90 అబోవ్ ఆర్ 180 బిలో. అర్థమైందా? థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కి వస్తే 180 కి అబోవ్ యాంగిల్ అనేది బిట్వీన్ 180 అబోవ్ అండ్ 270. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 90, ఇక్కడ 90 ప్లస్ 90 180 దాకా ఉంటుంది ఇక్కడ యాంగిల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కి వస్తే 270 దాకా ఉంటుంది, 270 యాంగిల్ దాకా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కి వస్తే 270 అబోవ్ అండ్ 360 కి
బిలో ఉంటుంది యాంగిల్. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. నౌ ఇప్పుడు మనం ఇంకా సింపుల్ గా దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఆల్, నెక్స్ట్ దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే సిల్వర్ అండ్ దిస్ ఇస్ టీ అండ్ దిస్ ఇస్ కప్స్. అంటే ఆల్ అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సిల్వర్ అంటే ఎస్ కదా, ఎస్ అంటే సైన్ ఆర్ కొసెట్ పాజిటివ్ ఉంటాయి దీనిలో, సైన్ ఆర్ కొసెట్ పాజిటివ్. అండ్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ ఆర్ కొసెట్ పాజిటివ్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో టీ తీసుకోవాలి, టీ, టీఈఏ టీ అంటే టాన్ ఆర్ కాట్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ నెగిటివ్. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో కప్స్ అంటే సి నుంచి కాబట్టి కాస్ ఆర్ సెక్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ నెగిటివ్. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఈజీగా చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి రాస్తాను. సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా అని రాస్తున్నా. ఈ సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఎనీబడి. 90 మైనస్ థీటా అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ కి వస్తుంది అది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఆల్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ పాజిటివ్ అన్నాం కదా, అంటే సైన్ కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది కదా, సైన్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. అయితే దీనికి 1 × 90 మైనస్ థీటా అంటే ఈ సైన్ కి మాత్రం ఏమొస్తుంది అంటే బేస్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ అని వస్తుంది. దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ నేను చెప్తాను నేను. అయితే సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా అనేది ఏమవుతుందంటే కాస్ థీటా అవుతుంది, ప్లస్ కాస్ థీటా. నెక్స్ట్ అట్లాగే కాస్ కి మాత్రం ఎప్పుడైనా కూడా ఇది 1 × 90 అంటే బేస్ కాబట్టి బేస్ మల్టిపుల్ అయినప్పుడు కాస్ 90 మైనస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది? కాస్ కి సైన్ వస్తుంది, సైన్ థీటా వస్తుంది. నెక్స్ట్ టాన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా తీసుకోండి. టాన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా అంటే ఇది కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఏమవుతుంది? 1 × 90 అనేది తీసుకుంటాం మనము. 1 అంటే బేసి ఆడ్ మల్టిపుల్, అంటే ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి 1 × 90 అంటే టాన్ కి ఏమొస్తుంది అంటే కాట్ వస్తుంది. ఆడ్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క కో యాంగిల్ వస్తుంది, అంటే దాని దానికి సంబంధించిన అంటే కోటర్నస్ అంటే రెండు సైన్ కి కాస్ అవుతుంది, టాన్ కి కాట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కొసెక్ తీసుకుంటే కొసెక్ ఆఫ్ 90 మైనస్ ఏ, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం 1 × 90 మైనస్ ఏ అంటే 90 మైనస్ ఏనే. సో ఇక్కడ కొసెక్ మాత్రము ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇది సెక్ అవుతుంది. సెక్ 90 మైనస్ థీటా అంటే అదే కొసెక్ 90 మైనస్ థీటా అంటే సెక్ థీటా అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా కాస్ థీటా, కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా, టాన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా కాట్ థీటా, సెక్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా కొసెక్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా సెక్ థీటా. అట్లాగే మీరు సెక్ కి రాసినా అట్లాగే వస్తుంది, కాట్ కి రాసినా అట్లాగే వస్తుంది. సో దీనికి ఇప్పుడు ఇది రాసాం కదా, టాన్ కి రాసాము, ఇక్కడ సెక్ కి రాసాము. నెక్స్ట్ కాట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా, కాట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? టాన్ థీటా. లాస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సెక్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఇక్కడ రాస్తున్నాం. సెక్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు కొసెక్ థీటా, కొసెక్ థీటా. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారా? నోట్ చేసుకున్నారా?
ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ యాంగిల్స్ ఏం తీసుకుంటామంటే ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా తీసుకుందాం. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా 90 మల్టిపుల్ చూసుకోండి, 90కి ఆడ్ మల్టిపుల్ ఉంటేనేమో సైన్ కి కాస్, tan కి కాట్, కాట్ కి tan, సెక్ కి కొసెక్, కొసెక్ కి సెక్. సో ఆడ్ మల్టిపుల్ తీసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎందుకు, మనము ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో 90 వరకే ఉంటుంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ వచ్చేసరికి 0 to 180. బట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది, 90 to 180. అంటే ఎన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, 90 వరకే, 90 అన్నట్టు. 90 to 180 ఎన్ని ఉంటాయి, 90 యాంగిల్స్ అన్నట్టు. అంటే 90 మల్టిపుల్ తీసుకోవాలి మనం అక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో వస్తుందండి. ఎందుకు, 90 తర్వాత ప్లస్ థీటా ఎక్కడికి వస్తుంది, 90 ప్లస్ థీటా 90 వరకే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, 90 ప్లస్ థీటా దేంట్లోకి వస్తుంది, దేంట్లోకి వస్తుంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లోకి వస్తుంది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ కొసెక్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ అన్ని నెగటివ్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సైన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 1 into 90 ప్లస్ థీటా, 90 మల్టిపుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 1 into 90 90. మనకు 90 ప్లస్ థీటా అంటే 90 ప్లస్ థీటా రావాలంటే ఇక్కడ 1 మల్టిపుల్ అవుతుంది. సో సైన్ కి ఇక్కడ 1 అనేది ఆడ్ బేసి ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి, ఆడ్ మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి సైన్ కి వచ్చేది ఏంటి ఇక్కడ, కాస్. మళ్ళీ ఇక్కడ కాస్ థీటా వస్తుంది. బట్ సైన్ పాజిటివ్ కాబట్టి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఇక్కడ కూడా కాస్ థీటా ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, అర్థమైందా అందరికి, అర్థమైందా. నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఇప్పుడు 90 ప్లస్ థీటా 0 to 90 వరకే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో తీసుకుంటున్నాం. 90 మైనస్ థీటా అంటే ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో వచ్చింది. 90 ప్లస్ థీటా మీన్స్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్. 90 అంటే ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది, ప్లస్ థీటా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్, ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ సైన్ ఆర్ కొసెక్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ నెగటివ్. సో ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకుంటే 90 ప్లస్ థీటా అంటే 90ని దేంతో మల్టిపుల్ చేస్తే వాల్యూ చేంజ్ కాదు, 1 into 90 90నే. ఓకేనా. సో 1 is the multiple of 90. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఆడ్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు సైన్ రేషియోకి వి గెట్ కాస్. సైన్ కి ఏమొస్తుంది, కాస్. ఓకేనా, అర్థమైంది అందరికి. నెక్స్ట్ సైన్ అనేది సైన్ ఆర్ కొసెక్ కి మాత్రమే పాజిటివ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో సైన్ ఇది మనం సైన్ రేషియోకి కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా కాబట్టి వచ్చే రేషియో ఏదైతే ఉందో ఈ కాస్ థీటా అనే రేషియోకు ముందర మనం ప్లస్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు, సైన్ పాజిటివ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సపోజ్ ఇంకోటి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, కాస్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు కాస్ కి 1 into 90 ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఏ రేషియో వస్తుంది, కాస్ కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, కాస్ కి ఏ రేషియో వస్తుంది, సైన్ థీటా వస్తుంది. బట్ సైన్ కొసెక్ మాత్రమే పాజిటివ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్, కాస్ నెగటివ్ అవుతుంది. ఆల్ ఆర్ నెగటివ్, ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఆర్ నెగటివ్. సైన్ అండ్ కొసెక్ మాత్రమే పాజిటివ్ కాబట్టి వి గెట్ ద మైనస్ సైన్ థీటా. అర్థమైందా, కాస్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా ఏమవుతుంది, మైనస్ సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ tan ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా రాయండి. tan ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా ఏమొస్తుంది, మీరు చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా కాట్ థీటా వస్తుంది. బట్ సైన్ కొసెక్ పాజిటివ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ అన్ని నెగటివ్ కాబట్టి tan నెగటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా మైనస్ కాట్. నెక్స్ట్ కాట్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా రాద్దాం. కాట్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా అంటే దీనికి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 1 అన్నప్పుడు 1 ఇస్ ద ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి కాట్ కి tan వస్తుంది, tan థీటా. నెక్స్ట్ కాట్ ఈజ్ నెగటివ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. 90 ప్లస్ థీటా సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కదా, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో కాట్ నెగటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, మైనస్. కాట్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ tan థీటా. నెక్స్ట్ కొసెక్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా రాద్దాం.
కొసెక్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా. కొసెక్ కి దాని యొక్క ఇంకొక యాంగిల్ ఏమొస్తుంది, వేరే యాంగిల్ ఏమొస్తుంది, కొసెక్ కి సెక్ వస్తుంది, సెక్ థీటా. మరి 1/90 అన్నప్పుడు సెక్ థీటా వచ్చింది, కొసెక్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఏముంటుంది, పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది ప్లస్ సెక్ థీటా వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెక్ ఆఫ్ తీసుకుందాం, సెక్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా. దీనికి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, మైనస్ కొసెక్ థీటా. ఓకే, నోట్ చేసుకో. ఇవి ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్, మీకు ఎగ్జామ్స్ లో వస్తాయి. పాలీసెట్ లోపల ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వీటి నుంచి. వీటి ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ వీటిని చేస్తాము. అట్లాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వస్తే 90 ప్లస్ థీటా తర్వాత 180 మైనస్ థీటా తీసుకోవాలి. 180 మైనస్ థీటా. వన్ ఎయిటీ మైనస్ థీటా అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ లోకి వస్తుంది చెప్పండి ఎవరన్నా. 180 దాకా, ఈ 0 to 180 దాకా ఇక్కడే ఉంటుంది. అంటే మనము 180 మైనస్ థీటా అంటే ఇక్కడ 180 నుంచి థీటా మాత్రం పోతుంది, అంటే అది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కి వస్తుంది 180 మైనస్ థీటా. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను, దీని రేషియోస్ రాస్తాను. So that is sine of 180 minus theta. Sine of 180 minus theta అంటే నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, దీన్ని జస్ట్ ఎట్లా రాయనంటే సైన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దేనికి రాసుకోవాలి, మన ఫస్ట్ క్వార్టర్ 90 దాకానే, సెకండ్ క్వార్టర్ 90 డిగ్రీ. ఎంత మల్టిపుల్ రాయాలి, సైన్ ఆఫ్ 2 into 90 మైనస్ థీటా. 2 into 90 అంటే 180 మైనస్ థీటా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, 2 అనేది ఏం మల్టిపుల్, ఇది ఈవెన్ మల్టిపుల్. 2 ఇస్ ద ఈవెన్ మల్టిపుల్. ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు సైన్ కి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, సైనే వస్తుంది. ఓన్లీ ఆడ్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడే ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియో చేంజ్ అవుతుంది. సో సైన్ కి సైన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 180 మైనస్ థీటా అనేది దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద విచ్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్. సెకండ్ లో ఉంది అంటే సెకండ్ లో సైన్ కొసెక్ పాజిటివ్, కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ అనే ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోకి ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా వి హావ్ టేకెన్. సో నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నా, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కూడా 180 మైనస్ థీటా అంటే 90 వరకే ఉంటుంది, ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ 180 నుంచి థీటా తీసేస్తే 90, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కూడా 90 డిగ్రీస్ దాకా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా కూడా సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా అని ఎప్పుడైనా కూడా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 90 గా రాసుకోవాలి. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 90 అంటే మనకు సైన్ ఆఫ్ 2 into 90 మైనస్ థీటా అంటే 2 into 90 అంటే 180 అవుతుంది. 90 2 is 180 మైనస్ థీటా. సో ఈ 2 is the even multiple of 90. 2 అనేది ఏంటిది, ఈవెన్ నంబర్. 2 is the even multiple of 90. సో ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే రేషియో ఉందో అదే రేషియో ఇక్కడ వస్తుంది, అంటే సైన్ కి సైన్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఆడ్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడే సైన్ కి కాస్ అవుతుంది, టాన్ కి కాట్ అవుతుంది, కాట్ కి టాన్ కి కాట్ అవుతుంది, కాట్ కి టాన్ అవుతుంది, సెక్ కి కొసెక్ అవుతుంది, కొసెక్ కి సెక్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈవెన్ కాబట్టి సైన్ కి సైన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 180 మైనస్ థీటా అనేది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుందని చెప్పాము, సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ కొసెక్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ నెగటివ్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న రేషియో ఏంటిది, సైన్ కి కనుక్కుంటాం కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ అవుతుంది, ప్లస్ సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా రాద్దాం. సేమ్ ఒక్కటి రాస్తే మీకు మిగతా ఈజీ అయిపోతాయి. కాస్ ఆఫ్ 2 into 90 మైనస్ థీటా. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 2 మల్టిపుల్ అంటే ఈవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి
కాస్ కి కాస్ వస్తుంది, కాస్ థీటానే. నెక్స్ట్ 180 minus theta లో sin cosec పాజిటివ్, రిమైనింగ్ నెగటివ్ కాబట్టి కాస్ నెగటివ్ కదా, ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాస్ నెగటివ్. సో వచ్చే రేషియో కూడా ట్రిగనోమెట్రీ ఫంక్షన్ కూడా మైనస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ tan ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా. సో దీన్ని తీసుకుంటే tan 2 into 90 minus theta. సో 2 is the ఈవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇదేమవుతుంది, tan కి tan వస్తుంది, tan theta. నెక్స్ట్ 180 మైనస్ థీటా అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో sin cosec పాజిటివ్, రిమైనింగ్ నెగటివ్ కాబట్టి tan కూడా ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్ నెగటివ్. సో ద ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, మైనస్ tan theta. ఓకేనా, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ cosec తీసుకుందాం. cosec ఆఫ్ 180 minus theta, that is cosec of 2 into 90 minus theta, that is equals to 2 and ఈవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి cosec కి cosec ఏ వస్తుంది. ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు cosec ఏ ఫంక్షన్ ఉంటే అదే తీసుకోవాలి, cosec theta. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్ cosec ఏమన్నాం ఇక్కడ, cosec is పాజిటివ్ కాబట్టి హియర్ ఆన్సర్ ఆల్సో పాజిటివ్ వస్తుంది. లాస్ట్ sec of 180 minus theta, that is equals to sec of 2 into 90 minus theta, that is 2 into ఉన్నది కాబట్టి sec కి sec వస్తుంది ఈవెన్ కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ sin cosec పాజిటివ్, రిమైనింగ్ నెగటివ్ కాబట్టి sec ఏమవుతుంది, ఆన్సర్ నెగటివ్ మైనస్ sec theta. సో నోట్ చేసుకోండి. కాస్ థీటా సెక్, నువ్వు ఏది ఏ ఫంక్షన్ అనేది, కాట్ థీటానా, ఓకే ఓకే కాట్ థీటా రాయలేదా, ఓకే రైట్. సో కాట్ కి మీరు రాసుకోవచ్చు సింపుల్ గా, కాట్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు సేమ్ ఇట్లాగే 2 into 90 అంటే కాటే వస్తుంది ఇక్కడ, కాట్ థీటా అని వస్తుంది. బట్ ఏం కాట్ థీటా వస్తుంది ఇక్కడ, మైనస్ కాట్ థీటా వస్తుంది. ఈ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఇవాళ చెప్పేసి ఈ టేబుల్ చెప్తాను, ఈ టేబుల్ కంప్లీట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 180 మైనస్ థీటా అయిపోయిన తర్వాత 180 ప్లస్ థీటాకి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే 90 ప్లస్ థీటా అన్నా 180 మైనస్ థీటా అన్నా దేంట్లోకి వస్తుంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో 180 ప్లస్ థీటా అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్కి వస్తుంది, 180 దాటి వస్తుంది థర్డ్ క్వాడ్రంట్. అండ్ ఇది 270 దాకా ఉంటుంది, 180 to 270 అన్నాం కాబట్టి 270 మైనస్ థీటా కూడా థర్డ్ క్వాడ్రంట్కి వస్తుంది. ఓకేనా, సో 180 plus theta or 270 minus theta present in the third quadrant. ఓకే, రబ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 180 plus theta చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 180 మైనస్ థీటా యాంగిల్కి రాస్తే 180 మైనస్ థీటా, 180 మైనస్ థీటా డిగ్రీస్. సో దీనికి సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా కాదు, 180 ప్లస్ థీటా. సో సైన్ ఆఫ్ 180 ప్లస్ థీటా తీసుకుంటే దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తే సైన్ ఆఫ్ 2 into 90 ప్లస్ థీటా, సైన్ ఆఫ్ 2 into 90 ప్లస్ థీటా. So that is 2 even multiple కాబట్టి we get again sin theta, same positive వస్తుంది.
అంటే సైన్ పాజిటివ్ కాదు, సైన్ ఆఫ్ 2 into 90 plus theta అంటే ఈవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి సైన్ ఫంక్షన్ కి సైన్ వస్తుంది. అండ్ 180 plus theta ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్, 180 దాకా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ 180 plus theta ఇస్ ఇన్ ద విచ్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో టీ అంటే tan ఆర్ cot పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ నెగటివ్. సో ఇక్కడ సైన్ నెగటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా నెగటివ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సేమ్ అట్లాగే కాస్ ఆఫ్ 180 ప్లస్ థీటా తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ 2 into 90 ప్లస్ థీటా దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ 2 into చేసినప్పుడు 2 అంటే ఈవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి వి గెట్ కాస్ కి కాస్ ఏ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థీటా అండ్ ఇన్ ద tan and cot పాజిటివ్ కాబట్టి ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కాస్ ఇస్ ఆల్సో నెగటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఫంక్షన్ కూడా నెగటివ్ వస్తుంది, మైనస్ కాస్ థీటా. అంటే కాస్ ఆఫ్ 180 ప్లస్ థీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ థీటా. నెక్స్ట్ సిమిలర్ గా tan ఆఫ్ 180 ప్లస్ థీటా is equals to tan of 2 into 90 plus theta. So ఇప్పుడు this is equals to tan of 2 into 90 అంటే 2 అంటే ఈవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి tan కి tan వస్తుంది. నెక్స్ట్ 180 plus theta is in the థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో tan ఎట్లా ఉంటుంది, పాజిటివ్. సో వచ్చే ఆన్సర్ కూడా పాజిటివ్. నెక్స్ట్ కాట్ తీసుకుందాం. కాట్ ఆఫ్ 180 plus theta that is equals to cot of 2 into 90 plus theta. So 2 is even multiple కాబట్టి cot కి cot ఏ వస్తుంది, cot function cot theta. And next 180 plus theta is in the third quadrant, there is cot is plus positive, so we get the third coming function also positive. We get the positive plus cos theta plus cot theta. Cot of 180 plus theta equal to plus cot theta. Next cosec of 180 plus theta, this equals to cosec of ante cosec of 2 into 90 plus theta, this equals to 2 is the even multiple కాబట్టి cosec వస్తుంది. And next 180 plus theta third quadrant కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ cosec of 180 plus theta equal to minus cosec theta. Last sec of 180 plus theta that is equals to sec of 2 into 90 plus theta that is equals to even multiple కాబట్టి sec theta వస్తుంది ఇక్కడ. And in the third quadrant tan cot positive, remaining negative కాబట్టి sec కూడా నెగటివ్ కాబట్టి మైనస్ sec theta వస్తుంది. సో నోట్ చేసుకోండి. అమృతవర్షిని అర్థమవుతుందా? నాగప్రవళిక అంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఇట్లా అర్థమవుతుందా కరెక్ట్ గా ఎట్లా వస్తున్నాయి ఏంది అనే ఫంక్షన్స్? ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక మూడు ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ చెప్పేస్తాను, అది అయిపోతుంది దీంతో వాల్యూస్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు 180 ప్లస్ థీటా అంటే థర్డ్ లోకి వచ్చాం కదా,
నెక్స్ట్ థర్డ్ లోనే ఉండాలంటే యాంగిల్ ఏది ఉండాలి చెప్పండి. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అని అర్థం. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? 180 టు 270. అంటే 180 కంటే ఎక్కువ అంటే 180 ప్లస్ థీటా థర్డ్ లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లోనే ఉండాలంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఇంకొక యాంగిల్ చెప్పండి. ఎస్, వెరీ గుడ్. 270 మైనస్ థీటా అంటే 270 దాకా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి 270 కంటే తక్కువ ఉండేది మైనస్ థీటా చేస్తే దట్ ఆల్సో దట్ 270 మైనస్ థీటా ఆల్సో ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఇది కూడా థర్డ్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు రాస్తాను నేను దీనికి సైన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇక ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఉంటాయి. సైన్ ఆఫ్ 270 మైనస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ఎట్లా రాయొచ్చు? 90 మల్టిపుల్ ఎట్లా రాయొచ్చు చెప్పండి. ఎస్, 390 గా అంటే 3 into 90 మైనస్ థీటా. సో 3 అనేది ఈవెనా ఆడా? ఆడ్. సో ఈ ఆడ్ కాబట్టి సైన్ కి దాని యొక్క కో అంటే దాని యొక్క అనదర్ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుందంటే కాస్ వస్తుంది. కాస్ థీటా, సైన్ కి కాస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 270 మైనస్ థీటా అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో tan cos పాజిటివ్ అండ్ ద రిమైనింగ్ నెగటివ్ కాబట్టి సైన్ నెగటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఏమవుతుంది? మైనస్ కాస్ థీటా. నెక్స్ట్ అట్లాగే కాస్ ఆఫ్ 270 minus theta. So that is cos of 3 into 90 minus theta. So this is also odd multiple కాబట్టి cos కి ఏమొస్తుంది? sin. cos కి sin. So 270 minus theta in the third quadrant కాబట్టి tan cos positive, remaining all ratios are negative కాబట్టి cos కూడా negative. cos also negative కాబట్టి వచ్చే ఫంక్షన్ కూడా negative. cos of 270 minus theta equal to minus sin theta. Next, tan of 270 minus theta. So that is equals to tan of 3 into 90 minus theta. That is equals to odd multiple కాబట్టి tan ఏమొస్తుంది? cot theta. Next, in the third quadrant tan positive cot positive కాబట్టి ఇక్కడ tan positive కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా వచ్చే ఫంక్షన్ కూడా పాజిటివ్ ప్లస్ cot theta వస్తుంది. సో సిమిలర్ గా cot of 270 minus theta that is equals to cot of 3 into 90 minus theta that is equals to odd multiple కాబట్టి tan కి cot కి tan వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 270 మైనస్ థీటా థర్డ్ లో cot పాజిటివ్ కాబట్టి వచ్చే cot ఇక్కడ ఉంది. దట్ ఈస్ వచ్చే ఫంక్షన్ కూడా ప్లస్ tan theta అవుతుంది. cot of 270 మైనస్ థీటా ఈక్వల్ టు ప్లస్ tan theta. నెక్స్ట్ cosec of 270 minus theta that is equals to cosec of 3 into 90 minus theta. So that is equals to odd multiple కాబట్టి cosec కి sec వస్తుంది. And in the third cosec negative కాబట్టి answer also minus sec theta అవుతుంది. cosec of 270 minus theta equal to minus sec theta. Okay, minus sec theta. Next, sec of 270 minus theta that is equals to sec of 3 into 90 minus theta that is equals to odd multiple కాబట్టి cosec కి sec వస్తుంది. sec కి cosec వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 270 minus theta లో sec theta నెగటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా మైనస్ cosec theta అవుతుంది. సో నోట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 2 రేషియోస్ చెప్తా. ఒకటి ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కి వెళ్తుంది. 270 మైనస్ థీటా 180 ప్లస్ థీటా 270 మైనస్ థీటా థర్డ్ కి వచ్చింది. 270 ప్లస్ థీటా అంటే 270 కంటే ఎక్కువ అంటే ఫోర్త్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? లాస్ట్ యాంగిల్ ఎంత? 360 కంప్లీట్ సర్కిల్ అవుతుంది. సో 360 మైనస్ థీటా కూడా ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. 270 ప్లస్ థీటా ఆర్ 360 మైనస్ థీటా. 360 మైనస్ థీటా. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ చెప్పేస్తాను రేషియోస్. ఇవాటికి ఈ రెండు చెప్పేసి ఆపేస్తాను.
సో రబ్ చేయనా? సో నెక్స్ట్ 270 ప్లస్ థీటా అన్న, ఇంకొకటి ఏ యాంగిల్ 360 మైనస్ థీటా. ఈ రెండు కూడా ఏ క్వాడ్రంట్కి వస్తాయి? ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్కి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ 270 ప్లస్ థీటాకి రాస్తున్నా. సైన్ ఆఫ్ 270 ప్లస్ థీటా దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? విచ్ మల్టిపుల్ అవుతుంది? 3 into 90 ప్లస్ థీటా. సో ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి సైన్ కి కాస్ వస్తుంది, కాస్ థీటా. దెన్ in the fourth quadrant చూసుకోవాలి. 270 plus theta present in the fourth quadrant. In the fourth quadrant cos sec positive, remaining all ratios are negative. సో ఇక్కడ మనకు సైన్ అనే రేషియో కూడా దీంట్లో నెగటివ్ ఉంటుంది, కాస్ సెక్ మాత్రమే పాజిటివ్. కాబట్టి సైన్ అనే రేషియోకి నెగటివ్ వస్తాయి కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ ఆల్సో మైనస్ కాస్ థీటా అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కాస్ ఆఫ్ 270 ప్లస్ థీటా దిస్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఆఫ్ 3 into 90 plus theta. This equals to 3 and odd multiple కాబట్టి cos ఏమొస్తుంది? sin theta. Then cos అనేది in the fourth quadrant ఎట్లా ఉంటుంది? పాజిటివ్. సో వచ్చే ఆన్సర్ ఆల్సో పాజిటివ్ ఉంటుంది, అంటే ప్లస్ sin theta. నెక్స్ట్ tan of 270 plus theta that is equals to tan of 3 into 90 plus theta that is equals to odd multiple కాబట్టి tan కి cot వస్తుంది. నెక్స్ట్ 270 plus theta ఫోర్త్ లోపల tan ఎట్లా ఉంటుంది? cos sec పాజిటివ్, tan నెగటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ నెగటివ్. tan of 270 plus theta equal to minus cot theta. నెక్స్ట్ cot of 270 plus theta that is equals to cot of 3 into 90 plus theta. ఓకే, సో 3 ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి వచ్చా అంటే దీనికి కాట్ కి tan వస్తుంది, tan theta. అండ్ కాట్ అనేది ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో మైనస్ కాబట్టి మైనస్ tan theta వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాట్ అయిపోయింది. కొసెక్ ఆఫ్ 270 plus theta that is equals to cosec of 3 into 90 plus theta that is equals to 3 is the odd multiple. So cosec ki ఏ రేషియో వస్తుంది? cosec ఏ ఫంక్షన్ వస్తుంది? sec theta వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ 270 plus theta లో cos sec ప్లస్ ఉంటాయి, మిగతాయి cosec కూడా మైనస్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ ఆల్సో వచ్చే ఫంక్షన్ ఆల్సో మైనస్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ sec of 270 plus theta. So that is equals to sec of 3 into 90 plus theta. So 3 odd multiple కాబట్టి sec కే ఫంక్షన్ వస్తుంది, cosec వస్తుంది. ఈ cosec అనేది ఏం cosec అవుతుంది చెప్పండి? ప్లస్ మైనస్ వస్తుందా? ప్లస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే sec అనే ఫంక్షన్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ పాజిటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ప్లస్. నేను ఇక్కడ ప్లస్ అని రాస్తున్నా, మీరు రాయకపోయినా ప్లస్ అన్నట్టే. ఓకేనా? ప్లస్ అనేది మీకు తెలియడం కోసం రాస్తున్నా. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ప్లస్ సింబల్ ఉన్నా లేకపోయినా దట్ ఈస్ ప్లస్. మైనస్ ఉన్న మాత్రం కంపల్సరీ మైనస్ రాయాలి, నోట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ రేషియో ఏది చెప్పండి?
మొత్తం సర్కిల్ 4 క్వాడ్రంట్స్ కలిపి 360 డిగ్రీస్ అవుతాయి. 360 మైనస్ థీటా అంటే ఫోర్త్ లోకి వస్తుంది. అది 360 వరకు ఇక్కడికి అయిపోతుంది. మైనస్ థీటా అంటే దీని లోపలనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్త్ లో. సో రబ్ చేస్తున్నా 360 మైనస్ థీటా. సో సైన్ ఆఫ్ 360 minus theta, that is equals to sin of 90 కి ఏ మల్టిపుల్ రాయొచ్చు? 4 into 90 minus theta. 4 is the odd or even? Even. So even కాబట్టి we get the same function. Sin కి sin వస్తుంది ఇక్కడ, అంటే ఏ ఫంక్షన్ ఉంటే అదే వస్తుంది. సో sin theta. నెక్స్ట్ 360 minus theta లో sin అనేది ఇక్కడ cos sec మాత్రమే పాజిటివ్, sin ఏమవుతుంది మైనస్. కాబట్టి the function we get, the answer is also minus sin theta. Next cos of 360 minus theta, that is equals to cos of 4 into 90 minus theta, that is equals to 4 is the even number కాబట్టి, even multiple కాబట్టి we get same function cos ki cos theta. And in the fourth quadrant cos is positive, ఇక్కడ cos అనేది ఇక్కడ పాజిటివ్. ఈ ఫంక్షన్ చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ cos మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ తీసుకున్నామో ఆ ఫంక్షన్ కి చూడాలి. సో cos is పాజిటివ్ కాబట్టి వచ్చే ఫంక్షన్ వచ్చే ఆన్సర్ ఆల్సో పాజిటివ్. లెట్స్ కాస్ట్ ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్ tan of 360 minus theta, that is equals to tan of 4 into 90 minus theta. So that is equals to 4 is even multiple కాబట్టి tan వస్తుంది ఇక్కడ, tan theta. And 360 minus theta is in the fourth కాబట్టి cos sec positive and tan is minus. So tan minus కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి minus tan theta వస్తుంది. Next cot of 360 minus theta, and this equals to cot of 4 into 360 minus theta, and this equals to 4 is even multiple కాబట్టి cot వస్తుంది ఇక్కడ, cot theta. And in the fourth quadrant cot is also negative, cos is positive. So ఈ cot negative కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆల్సో మైనస్ వస్తుంది. సో cosec of 360 minus theta, that is equals to cosec of 4 into 90 minus theta, that is equals to 4 is even multiple కాబట్టి ఇక్కడ cosec వస్తుంది. And 360 minus theta fourth quadrant లో cos sec positive, cosec minus కాబట్టి we get the minus cosec theta. Sec of 360 minus theta is equals to sec of 4 into 90 minus theta, that is equals to 4 is even కాబట్టి sec వస్తుంది, sec theta. And in the fourth quadrant sec positive or negative? సో ఇక్కడ సెక్ పాజిటివ్ కాబట్టి మనం తీసుకున్న కనుక్కోబోతున్న ఫంక్షన్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ కూడా పాజిటివ్. సో నోట్ చేసుకున్నారా? ఓకే, మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఓకే, సో
విత్ దిస్ ఐ యామ్ స్టాపింగ్ ద క్లాస్. ఇవాళ టుడేస్ క్లాస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఎడింగ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అందరూ ఇంకా ఎక్కువ మంది జాయిన్ కావాలని చెప్పండి. ఇంకెవరన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, రికార్డ్ ఆపేశాను. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పవచ్చు. రికార్డ్ ఆపేశాను, చెప్పండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా, నేను చెప్పిన తర్వాత మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. నేను ఇప్పుడే పంపన్నా అంటే కొద్ది కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత పంపిస్తాను. నీకు రికార్డ్స్ అయిన ఈ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ప్రాబబిలిటీ విన్నావా నువ్వు అమృత? హలో అమృతవర్షిని, ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడే పంపిస్తే మరి చేస్తారా మరి మీరు? నేను ఫస్ట్ కొన్ని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఏంటి ప్రాబ్లం? ఏంటి? అదే అదే స్ట్రక్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం పంపిమంటున్నావా మరి? ఓకే, నేను ఒక ఫోటో తీసి ప్రాబ్లమ్స్ పంపిస్తాను, మీరు అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను. నేను ఫోటో తీసి గ్రూప్ లో పెడతాను. అవి మీరు దాంట్లో నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి, నేను అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడే పంపిస్తున్నాను నేను. ఓకే రైట్. మళ్ళీ 4:30 క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, 4 o'clock ఉంటుంది క్లాస్. ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రోహిత్ డైలీ జాయిన్ కావు. రోహిత్, ఓకే వెల్కమ్. రోహిత్ డైలీ జాయిన్ కావు. మరి నిన్న మొన్న కనిపించలేనా? వస్తున్నావా? ఓకే ఓకే రైట్. ఇంకెవరైనా ఉంటే చాలా మందిని జాయిన్ కమ్మనండి. ఓకే రైట్.